टॉपिक अपने को होएगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ टॉपिक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ और एक कैपेसिटर इना अटैच कर लिया और इनु ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ एसएच सिग्नल सप्लाई ਕੀਤਾ ठीक है इनु ਅਸੀਂ करंट सप्लाई ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ सोर्स ਤੋਂ इनु ਅਸੀਂ सोर्स ਤੋਂ करंट सप्लाई ਕੀਤਾ आई एंपियर इस ए पॉइंट ਤੇ आके दो पार्ट च डिवाइड हो गया एक करंट इंडक्टर कॉइल ਨੂੰ सप्लाई हो गया ਉਹਨੂੰ IR ਲਿਖ ਦੋ एक करंट कैपेसिटर ਨੂੰ सप्लाई हो गया ਉਹਨੂੰ IC ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ इंडक्टर दी रेजिस्टेंस ਨੂੰ XL ਮੰਨ ਲਈਦਾ कैपेसिटर दी रेजिस्टेंस ਨੂੰ XC ਲਿਖਦੇ वेरिएबल क्लियर है यस सर कोई वेरिएबल क्लियर है सारे ਨੂੰ यस सर 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 दोबारा दूसरा डायग्राम था ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਗਾਏ ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ एक इंडक्टर को करंट चला गया एक कैपेसिटर को चला गया ठीक है चलो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਕਿਸੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ठीक है किसी भी मोमेंट ते जेडी वोल्टेज सप्लाई करदे पे ओदी इक्वेशन E नॉट sin ओमेगा t ही रहनी है ठीक है तो जे मैं करंट दियां इक्वेशनां लिखनियां इंडक्टर ते कैपेसिटर ये चीज समझण वाली आपा पीछे पढ़िया होया एक वर्ड सिविल इस वर्ड च ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट लीड करूगा वोल्टेज नालों और इंडक्टर च वोल्टेज लीड करेगी करंट नाल मतलब जे मैं करंट दी इक्वेशन लिखनी है इंडक्टर दे अंदर ठीक है जे इंडक्टर दे अंदर करंट लिखना ते करंट दा फार्मूला आ गया IL इक्वल टू इक्वेशन आई है I इक्वल टू इंडक्टर जे इसलिए IL लिखदा पे IL इक्वल टू sin ओमेगा t ठीक है माइनस पाई बाय 2 ठीक है आही वर्ड बार-बार कह रहा इथों आपा आ VIL नु चुकिया वा वोल्टेज लीड करदी पई करंट लेगा जे वोल्टेज ने एंगल ओमेगा t बनाया करंट ने ओमेगा टी नालों 90 डिग्री घट बनाया गल समझ आई यस सर यस जेड़ा I नॉट ਅਸੀਂ डिफाइन करिए ते अपने कोल I नॉट करंट ਨੂੰ डिफाइन करदे करंट ਹੁੰਦਾ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस लिखनी इंडक्टर दी रेजिस्टेंस XL आ देयरफॉर आही इक्वेशन मेरी IL दी जेडी आ वो बन गई E नॉट बाय XL into sin of omega t minus pi by 2 sin 90 minus theta होवे ते cos theta हुंदा sin theta minus 90 है ते minus cos theta हो गया ये मतलब IL दी वैल्यू बन गई minus of E naught by XL into cos omega t क्या इक्वेशन क्लियर है यस सर यस सर इसे बिना पर सेकंड इक्वेशन जेडी है वो कैपेसिटर ਲਈ ਲਿਖ ਦੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ कैपेसिटर ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ IC ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ E naught by XC into cos omega t ठीक है माइनस ਦੇ ਥਾਂ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ omega t minus pi by 2 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ omega t plus pi by 2 ਕਿਉਂਕਿ कैपेसिटर ਚ ਕਰੰਟ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ 90 डिग्री ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ठीक है आ इक्वेशन आ गई हुन IL ते IC ठीक है दोनों दी वैल्यू जेडी अपने I दी इक्वेशन पुट आउट कर दियो देयरफॉर I दा फार्मूला सेगा IL + IC ए च जे वैल्यू पुट आउट करके चलिए ते अपने कोल वैल्यू आ जाएगी E नॉट cos ओमेगा t बाहर काट लो अपने कोल आ गया जी 1/XC - 1/XL इना क्लियर है यस सर ओए इना क्लियर है सारे नु बोल दिया करो यस सर चलो ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ LC ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ
ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ when nu equal to nu r, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ xl ਤੇ xc ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ xl ਤੇ xc ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, xl ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ sh ਓਮੇਗਾ l, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਈ μ l ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ xl ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ μ ਆ, ठीक है, और xc ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ c ਆ, ਯਾਨੀ 1 ਬਾਈ nu ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕਹਿ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਵੇ, xl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਤੇ xc ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ xl ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤੇ xc ਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ xl ਤੇ xc ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ xl ਤੇ xc ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ 1 ਬਾਈ xc ਤੇ 1 ਬਾਈ xl ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਉਗੇ। Yes sir. Yes sir. ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤੇ ਇਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ 1 ਬਾਈ xl ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ xc। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ, देयरफॉर i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ 1 ਬਾਈ xc 1 ਬਾਈ xl ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਟ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਟ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਚ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ xl xc ਇਕੁਅਲ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ r² ਦੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ r ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚ ਗਈ ਸਿਰਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਉਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਾਸਟ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ xl xc ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕਰੰਟ 0 ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ xl ਤੇ xc ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਚ ਪੈਰਲਲ LCR ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਰਲਲ LC ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੰਟ 0 ਆਇਆ। क्या इन्हीं गल समझ लगी? Yes sir. डिस्कनेक्ट हो गया। काजल वही चीज फिर दोबारा वा बेटा, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਤੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ LCR ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਰਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਮੇਗਾ ਨਾ, ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ग्राफ मेरे को कुछ इस वे ना बन के आएगा। और ये ग्राफ मेरे को ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਵਾ। ਇਹ ਚ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ 0 ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਐਸਐਚ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਆ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਸਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਉਤਸਵ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ, ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ, ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਵਾ। ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਇਹ ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਸਿਗਨਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਕੈਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਈ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਐਂਟੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟਰ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟਰ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। क्या इन्नी गल क्लियर है सारे नु? Yes sir. जे कोई डाउट है तो एक बार देख बेटा। चोक कॉइल, चोक कॉइल ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਚੋਕ ਕॉइल ਆ ਇਟਸ ਅ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਚੋਕ ਕॉइल ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ LCR ਸਰਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਾ ਵੀ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ LR ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Yes sir. ठीक है, जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕॉइल ਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇੰਡਕਟਰ ਕॉइल ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
आ मेरी कोई इंडक्टर कॉइल गिवन है जिहदी इंडक्टेंस L होएगी और इहदी आपां जे इंडक्टिव रिएक्टेंस लईए ते वी नो दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इहदी जिहड़ी होएगी दैट इज टू बी गिवन बाय IB इक्वल टू EB बाय XL। जिहड़ी XL इहदी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ ते इस वेले इस चोक कॉइल च IB यानी वर्चुअल करंट जिहड़ा फ्लो करदा पिया वो EB बाय XL दे बराबर आ। क्या इन्नी गल क्लियर आ? Yes, sir. करना मैं जल्दी IB ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ EB by XL है ना ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਸਰਕਟ ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗਾ EB IB cos phi। ठीक है, जे LCR सर्किट ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ EB IB cos phi। क्या ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈ ਸੀ LCR ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ I0, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਲਟੇਜ E0। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ VR ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ VL VC ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ Z ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ XL XC। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਣਾ ਕਰੰਟ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ VL VC ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਗਿਣਾ ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਆ ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਨੈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਤੇ cos phi ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੇਸ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, we know that cos phi ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ R by Z ਆਜੂ। ठीक है, तो Z ਦਾ ਪੁੱਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Z ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √R² XL XC²। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ LCR ਆ, ਪਰ ਜੇ LR ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਟ LR ਦੇ ਅੰਦਰ R² XL ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਜੂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਓਮੇਗਾ L ਵਾ, XL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਓਮੇਗਾ L ਵਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ √R² + 4π² ਨਿਊ² ਆ। ਕੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes, sir. ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਕਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ cos phi ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, देयरफॉर ਆਪਣਾ cos phi ਆ ਗਿਆ R/Z। Z ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ √R² + 4π² ਨਿਊ²। ਆ ਮੇਰੀ cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ EB IB R/√R² + 4π² ਨਿਊ²। यानी इन्नी पावर ਤੁਹਾਡਾ LR सर्किट कंज्यूम करदा, यानी चोक कॉइल ठीक है गिवन पावर सोर्स तो इन्नी पावर खुद कंज्यूम करदी आ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ सर्किट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ट्यूब रॉड ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, यानी इन्नी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ पावर कंजम्पशन ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? Yes, sir. ਬੋਲੋਗੇ कोई क्लियर आ? करा कंटिन्यू? Yes. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫॉर ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ।
ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਚ ਵਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ AF ਲਿਖਿਆ ਵਾ, AF ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ RF ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ। AF ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਈ, RF ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਈ। ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੇਂਜ, ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੇਂਜ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਆਡੀਓ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੋ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ? Yes, sir. Yes, sir. ऑडियो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नु किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नु किया जाएगा। इना क्लियर है जी? Yes. Yes, sir. इसे गल नाल गल करें कि मैं जे इसे फार्मूले च मैं वापस आवा, करंट दा जेड़ा फार्मूला ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ EV ਓਵਰ XL, XL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਵਾਂ, XL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ L ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਪਾਈ μ L। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ IV ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਣੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 2 ਪਾਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। IV ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਜੇ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ, करंट भी मैनू लो चाहिए ताकि पावर लॉसेस मेरे लो हो सकन। मैं पावर लॉसेस नू लो करन वास्ते IV नू जे मैं लो करना ते IV नू लो करन लगे जेड़ा सिग्नल आ रहा वो दो तरह दा आ रहा, एक लो फ्रीक्वेंसी वाला सर्किट च सिग्नल आ रहा, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला। लो फ्रीक्वेंसी दे करंट नू भी लो करन लई, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे भी करंट नू लो करन लई, ठीक है, मैनू L कितना यूज करना पड़ेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, L ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਾਵਰ ਜੀ L ਆਊਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ μ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ L ਸਕੁਅਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। L ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰ, L ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਓਮੇਗਾ L ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ इनटू L स्क्वायर नहीं होगा? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਲਾਤਾ ਭਾਜੀ, ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ IB ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ IB ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ 1/μ L ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ IB ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਾਈ ਹੋਵੇ। पर जे सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी वाला आंदा होवे सर्किट दे अंदर, ठीक है, तो फिर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेले करंट नु मिनिमम किदा करिए, क्योंकि जे आ चीज लो हुई इन्हें हाई हो जाना, ठीक है। पर जे मैं इनू भी लो करना ते मैनू L नु बढ़ाना पएगा, ते L किनू क्या, सेल्फ इंडक्टेंस नु, एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये फार्मूला सी आ पढ़िया सीगा μ0 n² A/L, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हुण असीं की कह रहे हैं कि जिहड़ी सैल्फ इंडक्टेंस आ है ना, जे मैनू ये इनक्रीज करनी पैनी आ ते इनू इनक्रीज करन दा एक मैथड ये होएगा कि तुसीं जिहड़ी कोर लैनी आ, मतलब जिते कॉइल रैप करनी आ, ये एयर कोर होवे कि कोई मीडियम कोर होवे, ओदे लई मैनू आ मिलदा पिया कि भी L डायरेक्टली टू μ आ, L डायरेक्टली टू μ आ। जे एयर कोर होएगी, जे एयर कोर है तो एयर कोर दा μ0 छोटा वा, μ दी वैल्यू μ0 तो वड्डी हुंदी, क्योंकि μ दी वैल्यू μ0 इनटू μr आ, ठीक है, μ दी वैल्यू μ0 इनटू μr। ते जे एयर कोर होएगा, एयर कोर दा L थोड़ा वा, एयर कोर दा L थोड़ा वा, ते जे आ भी थोड़ा हो गया तो इन्हें करंट नू होर वधा देना, पर मैनू करंट लो चाहिदा, ते करंट नू लो करन वास्ते लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेले तुसी L नू वधावो।
ਤੇ L ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਰ ਜਿੱਤੇ ਤਾਰ ਲਪੇਟਣੀ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਕੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes. ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ L ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ L ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਕੋਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ L ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਤੇ L ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ AF ਚੋਕ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ Yes, ਮੈਂ sir. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ L ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ 에ਅਰ ਕੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ 에ਅਰ ਕੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ RF ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? Yes, sir.